آج ہمارے پروگرام کی صدارت کر رہی ہیں محترمہ عشرت امجد صاحبہ، اور ہمارے موضوع ہیں ابن انشا اور سعادت حسن منٹو۔ تو آپ کی اجازت سے عشرت بہن، میں سب سے جی پہلے طارق توحید بھائی سے گزارش کروں گا، لیکن طارق توحید بھائی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ سنیں گے، شریک نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو میرے پاس نام ہے وہ عابد زاہد بھائی کا ہے۔ عابد زاہد بھائی، آپ کچھ سنانا اب چاہیں گے؟ آپ جی کچھ جی جی چاہے تو جناب، ضرور۔ جی اجازت ہے جی صاحب صدر؟ بالکل بالکل اجازت ہے۔ چلے جناب، ابن انشا کا میں بہت بڑا مدعا ہوں، تو ان کا ماشاءاللہ جو سب سے مشہور کلام ہے وہی سنانے لگوں جی۔ ارشاد۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ انشا جی اٹھو، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس دل کے دریدہ دامن میں دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ اس دل کے دریدہ دامن میں دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ جس جھولے میں 100 چھید ہوئے، جس جھولے میں 100 چھید ہوئے، اس جھولی کا پھیلانا کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ انشا جی اٹھو، شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے پہ، کیوں دیر گئے گھر آئے ہوں، کیوں دیر گئے گھر آئے ہوں، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ انشا جی اٹھو، جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں، کیوں بننے نہ جا بسرام کرے۔ جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں، کیوں بننے نہ جا بسرام کریں۔ دیوانوں کی سیدھا بات کریں، دیوانوں کی سینا بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس
شہر میں جی کو لگانا کیا انشا جی اٹھو وحشی کو سکون سے کیا مطلب وحشی کو سکون سے کیا مطلب جو ہوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، ماشاء اللہ. بہت اچھا، بہت ہی بہت اچھا، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی بہت بہت. شکریہ. اب بہت میں شکریہ. اگلی درخواست کروں گا ریحان قیصر بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں ویسے تو نہیں، میں زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے، نئی نئی نالج ملتی ہے. سعادت حسن منٹو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو میں اس پہ تو سننا پسند کروں گا. انشا جی کے بارے میں تھوڑے سے جملے میں بولوں گا کہ اصل نام ان کا شیر خان تھا اور جالندھر سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے سفر نامہ بھی لکھا، مزہ بھی لکھا، پوئٹری بھی لکھی، اور ان سے 77 یا 78 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی بہن تھی ایک خاتون، پتہ نہیں پورا نام میں بھول گیا، ان کا ایک خواتین ڈائجسٹ ہوتا تھا، تو ادھر ان سے ملاقات رہتی تھی. یہ حسینڈی سلور ٹاؤن ہے نارتھ نازمان میں ایک جگہ، تو وہاں یہ رہتے تھے، اور وہیں سامنے ان کی آخری آرامگاہ بھی ہے، لیکن ملاقات کبھی نہیں ہوئی. ابراہیم جلیل سے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے. یہ لوگ وہ ایک فورم بنایا تھا جہاں رائٹرز فورم کچھ تھا، تو اس میں یہ صدر میں کیفے جورج یا کوئی ہوتا تھا، وہاں پہ یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے بہت سارے اپنے تخلص رکھے. پہلے انہوں نے کوئی اصغر کر کے رکھا، چھوٹے جالندہ کے گاؤں سے کہیں آئے تھے، پھر ان کو انہوں نے کوئی مایوس عدم آبادی ایسا رکھا، تو کسی نے ان کو بتایا اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، تو اس پہ انہوں نے پھر قیصر رکھ لیا. پھر فائنلی انہوں نے ابن انشا رکھا، اور ابن انشا سے مخال میں ابن، کیونکہ وہ سفر نامے بہت لکھے ہیں، تو اس سے شاید ابن بطوطہ سے تھوڑے متاثر ہو کے لکھا. کیوں لکھا مجھے نہیں پتا، لیکن ابن انشا آخر نے لکھا، پھر اسی نام سے مشہور ہوئے. یہ جو ان کی بہت مشہور ہے انشا جی اٹھو، اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر وہ گانے والے کی بھی پتہ نہیں، ہمارے کچھ ایسا تھا جو چیز مشہور ہو جاتی ہے، جس طرح سلور جبلی میں ہوتا تھا، جو آتا تھا وہ مر جاتا تھا، اسی طرح انشا جی بھی اتنی مشہور ہے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر امانت علی نے بھی، اور امانت علی نے ان کی اس غزل کا حق ادا کر دیا تھا جس طرح اس نے گایا تھا. اور اس کے جواب میں بھی ایک لکھا گیا تھا انشا جی کے. اور بہرحال اتنا ہی میں بولنا چاہوں گا. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت معلوماتی ہے. حسین دی سلوا میں بھی بہت دنوں تک رہ چکی ہوں، حسین دی سلوا ٹاؤن میں، جی جی. اور ان کا وہاں پر ہے. وہاں پر بلاک نہیں تھا، وہاں پر بلاک ڈبلیو کہلاتا ہے نارتھ نازمان. ہاں، مگر وہ مشہور ہے حسین دی سلوا ٹاؤن کے نام جی سے. جی. تو وہاں پر ہم لوگ رہے تھے 10 سال. وہاں پر ویسا تھا کیٹیگری جیسے 400 300 وغیرہ کا، جی جی. تو میرا پی ٹائپ والا گھر تھا. تو وہاں پر پاپوش میں ان کا مقبرہ بھی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے دیکھا ہوا. اب تو عشرت بہن آپ کی مدد سے اب ہم آگے چلتے ہیں. جی ہاں بالکل. اب آپ میں گزارش کروں گا جناب حسن زیدی صاحب سے، اسلام آباد سے جوائن کیا ہمیں کچھ ہفتوں کی تاخیر کے بعد. بس میں آج سننے پر اکتفا کروں گا، اور بہت اچھا اسٹارٹ ہوا ہے، تو میرا خیال ہے میں اسکپ کروں گا. اس کے بعد پھر کون؟ اور تو اب میں روحی خان صاحب آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں اس موضوع پہ. السلام علیکم. یوزلی ٹاپک ہمارا ایک ہوتا ہے، اس دفعہ یہ دو تھے اور ماشاءاللہ دونوں اٹ واز ویری اوور ویلمنگ فار می. میں اپنی بات کر رہی ہوں، لمیٹڈ ٹائم میں دونوں کو دیکھنا، لیکن
दोनों का मैं हक नहीं अदा कर सकती. मैं थोड़ा सा मैं इब्न इंशा के बारे में जो मुश्ताक अहमद यूसुफी ने उनके बारे में बोला था, जबकि दोनों जो है इब्न इंशा एंड सादत मंटो दोनों यंग एज में, एक तरह के 41 और 42 और एक 51 52 में जिनकी डेथ हुई, विच इज वी स्टिल नीडेड देम. लेकिन उन्होंने जो एज अदीब और सहाफ़ी और मज़ाहनिगार बहुत इन्होंने अपने विरसा में बुक्स और दूसरी छोड़े हैं. उनमें से एक मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है अपने मजमून में बोलते हैं, मज़ाहनिगार जो हैं इब्न इंशा के बारे में, उनका तारुफ करते हुए कहते हैं कि बेशुमार खूबसूरत लेकिन मतरूक और भूले बिसरे अल्फाज को उनकी रवां दवा नसर ने एक नई जिंदगी और नई तवानाई बख्शी है. उर्दू मज़ा में उनका असलूब और आहंग नया ही नहीं बल्कि नाकाबिले तकलीद है. सो इब्न इंशा के बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा. इसी तरह सादत हसन मंटो के अक़वाल बहुत मशहूर हैं, मोहब्बत के बारे में, औरतों के बारे में, और उन्होंने समाजी और माशी बुराइयों के को इनके जरिए निशानदही की है. लेकिन एक चीज पे मेरा छोटा सा इतराज होगा. सादत हसन मंटो की खुदावंद ताला उनको मग़फ़रत करे और अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए. उन्होंने अपना जो उनका जो तहरीर करदा जो कतबा है उनकी कवर पे, उनका अपना है जो उनकी अपनी हयात में उन्होंने लिखा था. तो उसमें ये तहरीर करदा कतबा में कहा जाता है, वो बोलते हैं कि यहाँ सादत हसन मंटो दफन है, इसके सीने में फन अफसाना निगारी के सारे इसरार और रमूज दफन है. वो अब भी मन्नो मट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा. तो इस सिलसिले में मैं इतना कहूँगी, माजरत से और गुस्ताखी नहीं मैं कर रही, लेकिन मैं अपने खुदा के लिए ये जरूर कहूँगी कि ये दिस इज ए टाइप ऑफ शिर्क, कि भाई खुदा से हम मुकाबला तो नहीं कर सकते. खुदा अफसाना निगार तो है ही नहीं, ही इज टोटली हकीकत, और उसके करिश्मे जो है हमें हर तरफ अपनी निगाहों से, हम अपनी हकीकी निगाहों से देख सकते हैं. तो ये खुदावंद ताला उनकी मग़फ़रत करे. सो मे भी हो सकता है उनका नुक्ता नज़र थोड़ा डिफरेंट हो, या जस्ट कारी को थोड़ा मजाक की नज़र में, जैसे शिकवा और जवाब शिकवा की तरह अल्लामा इकबाल ने थोड़ा डेर किया, तो वो उन्होंने खुदावंद ताला की कोई उन्होंने नफ़ी तो नहीं की या शिर्क तो नहीं किया. लेकिन मैं वैसे एक बता रही हूँ कि मैं आखिरत में हमारे लिए ये है कि हम कुछ सही बोलते हुए जाएं या सही कुछ करते हुए जाएं जब हम इस दुनिया से जाएं. तो ये मेरी नसीहत है एज अ मेंबर ऑफ दिस उर्दू घर. तो बाकी जो है सादत मंटो के और भी बहुत से हैं अक़वाल और समाजी बुराइयों के बारे में. तो ये कानून दानों के बारे में वो कहते हैं, कानून बनाने वाले जाहिल नहीं हो सकते, लेकिन समझ में नहीं आता कवानीन में अक्सर मज़हब का खेस हामियां क्यों रह जाती. इसी तरह हम इंसान की फितरी कमजोरियां दबा सकते हैं, इनको किसी हद तक रोक सकते हैं, मगर इनका कतई इंसदाद नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान तो है ही कमजोरी का पुतला या खता का पुतला. इसी तरह भूख के बारे में एक जगह कहते हैं, सबसे बड़ा मसला यानी तमाम मसलों का बाप इस वक्त पैदा हुआ था जब आदम ने भूख महसूस की थी. इसी तरह एक जगह और भूख में, जो कि आजकल भी पूरी दुनिया में हमेशा ये भूख जो है मसला रहा है, भूख किसी किस्म की भी हो बहुत खतरनाक है. आज़ादी के भूखों को अगर गुलामी की जंजीरें ही पेश की जाती रही तो इनकलाब जरूर बर्पा होगा. रोटी के भूखे अगर फाके ही खींचते रहे तो वो तंग आकर दूसरे का नवाला जरूर छीनेंगे. मर्द की नजरों को अगर औरत के दीदार का भूखा रखा गया तो शायद वो अपने हम जिन्सों और हैवानों ही में इसका अक्स देखने की कोशिश करें. दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख इनकी माँ है. रोटी और पेट, औरत और मर्द, ये दो बहुत पुराने रिश्ते हैं, अजली और अब्दी. ये भूख के बारे में जो, इसी तरह और भी समाजी बुराइयों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ ऐसे अक़वाल भी हैं, औरतों के बारे में, मोहब्बत के बारे में. तो ये बेसिकली ये जो भूख हमेशा हर ज़माने में ये मसला रहा है, तो इस सिलसिले में मैं ये आपसे शेयर करना चाह रही थी. दैट्स ऑल. शुक्रिया. बहुत खूब.
बहुत सुंदर हुई बहन। नहीं किया एक नई चीज के बारे में जो उन्होंने कतबा के ऊपर लिखा था, तो इस पर भी गौर किया जा सकता है। फिर और आगे अब मैं गुजारिश करूंगा दोबारा तिलमीज बहन से, आप बात करना चाह रही हैं तिलमीज बहन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में अपने फोन से हट गए और मैंने अपने शौहर का फोन इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरे फोन का में आवाज बहुत कम आती है। खैर, तो मैंने तो खैर कोई खास तैयारी की नहीं है, 2-4 बातें मैं इब्न इंशा के बारे में कर लेती हूँ। और वो ये कि उनकी एक गजल मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, 50s में बहुत ज्यादा ये समझ लें चलन था, ट्रेंड था कि शोरा ने मीर को दोबारा या समझ लें रीडिस्कवर किया मीर को, और मीर के रंग में बहुत से शोरा ने शेर कहे, और रंग में क्या मुतासर होके कहूंगी मैं, शेर कहे जिसमें नासिर काज़मी एक बहुत बड़ा नाम है, और इब्न इंशा ने भी इस में कोशिश की। दूसरी उनकी जो कोशिश थी इस मामले में वो थी हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल। उन्होंने गीत भी बहुत लिखे, तो इससे अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक समत में नहीं महदूद रखा उन्होंने शायरी को, यानी कि गजल तक महदूद नहीं किया या जदीद नज्म तक महदूद नहीं किया, और हिंदी जब गीत लिखे तो उन्होंने उसमें हिंदी ही अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो ये समझते हुए एक अच्छी कोशिश थी। एक गजल है उनकी जो मुझे याद है, वो सुना देती हूँ। शाम गम की सहर नहीं होती या हमी को खबर नहीं होती, नाला यूं नारसा नहीं होता, आह यूं बेअसर नहीं होती, एक जासोज और नामुराद खलिश इस तरफ है उधर नहीं होती, दोस्तों इश्क है खता लेकिन क्या खता दरगुजर नहीं होती। तो बस मुझे उनकी यही गजल इस वक्त याद थी, और बाकी मेरा ख्याल है मैं पास करूंगी, बाकी जो भी बोलना चाहे मैं, मसरूफियत भी है कुछ। तो बहुत शुक्रिया, अच्छा आपने बहुत अच्छा नज़म सुनाई, और बहुत शुक्रिया। नज़र, हाँ बहुत हम लोग नजर, ये नज़म गुजरी नहीं थी नजर से, मगर सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अब फिर आप कौन? अब शेख एजाज साहब आपसे गुजारिश है, आपसे अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आज ये दोनों असहाब सादत हसन मिंटो और इब्ने इंशा, ये एक वाकई तारीखी हैसियत रखते हैं उर्दू अदब में। पहले मैं सादत हसन मिंटो के मुतालिक कुछ कहूँगा कि इतना बेबाक शख्स शायद ही तारीख में मिले। इंडिया में इनके ऊपर भी एलिगेशंस हुई 3 दफा, और पाकिस्तान में भी, क्योंकि आप ये देखें कि बाज नहीं आए अपने ख्यालात का इजहार करने से। तो इसका मतलब है कि ये शख्सियत, इस शख्स में बला की जुर्रत है, और वो कौम की दुखी रग जो है उसको उजागर करना चाह रहा है, लोगों में एहसास पैदा करना चाह रहा है, और ये करता रहा आखिर तक। तो ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, या क्या कि हम जो सबसे बड़े मसाइल हैं उससे हम चश्मपोशी करते हैं, चाहे वो हुकूमत हो, कोई भूख। आप ये देखिए कि हवा पानी के बाद जो भूख है, ये सबसे जरूरी, सबसे अहम मसला है। इसको हर हुकूमत, हर शख्स, हर साहिब इख्तियार को इस पे सोचना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। ये कोशिश करे कि जी कोई भूखा नहीं रहे। आप ये बताइए, हुजूर असलम मुसलमान है, हुजूर का इरशाद है कि जो मोहल्ले में अगर कोई भूखा सो गया तो हम पर खाना हराम है। हम मुसलमान किस किस्म के हैं कि हमें जरा सा भी दूसरों का एहसास नहीं होता। बहरहाल ये जो चीजें हैं, ये एहसास की बात है, और एहसास अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है उसी में पैदा होता है दूसरों का। अदरवाइज हर आदमी बहुत खुदगर्ज है आजकल के जमाने में। तो मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। अब मैं इब्ने इंशा जो हैं, ये वाकई मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ, और एक गजल में इजाजत चाहूंगा साहिबा सदर से कि मैं उस गजल के थोड़े से चंद अशार भी पेश करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बयान देना चाह रहा हूँ, इजाजत है?
بالکل اجازت ہے. اچھا شکریہ. فرمائیے. ابن انشا 15 جون 1927 کو لدھیانے میں پیدا ہوئے. 11 جنوری 1978 لندن میں انتقال کر گئے. ان کی جو اور بہت ہی ان کا دیکھیے نا ان کا ساری زندگی یہ ادب سے ہی متعلق رہے. کبھی رسالے میں، کبھی وہ کالم نگاری، مزاح نگاری، شاعری زبردست. اور دیکھیں، اور پھر ان کا جو آپ دیکھیے کہ ان کا جو سفر نامہ ہے، جو سفر اس میں سے جو کچھ انہوں نے اخذ کیا وہ بیان کیا. بہرحال ان کی جو سب سے مجھے جو میری ذاتی جو رائے ہے، سب سے بیسٹ غزل جو ہے کل 14ویں کی رات تھی شبر رہا چرچا تیرا، یہ میں سنانا چاہوں گا. اس غزل کو میں ایک یونیک کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو شعرا ہیں وہ یہ جو بحر ہے اس میں نہیں کہتے. عام طور پہ اس کو کیا یہ ہے، یہ جو پوری غزل ہے یہ مستفعلن جو ہے اس کو بہت کم لوگوں نے استعمال کیا شعرا نے. ہوتا کیا ہے کہ اس کو وہ زحاف لگا کے اس کو توڑ کر یا تو یہ مفعول فاعلاتن، فعال مفعول مفاعیلن، یا اس میں اس کو اس طرح یہ توڑ کے وہ زحاف لگا کے اس کو کرتے ہیں. تو میں بڑا متاثر ہوا ان سے کہ انہوں نے اس پوری بحر کو، یہ پوری بحر جو ہے بالکل کمپلیٹ ہے، اس میں زحاف نہیں ہے، یعنی اس کو توڑا نہیں گیا، اس کے حصے بکھرے نہیں کیے گئے اس بحر کے. اور یہ پوری کی پوری مکمل بحر میں یہ مستفعلن 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 پہ ہے. اور یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی نادر روزگار چیز ہے. تو لیجیے میں یہ غزل پیش کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا ہے، کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا، اس شہر میں کس سے ملیں، ہم سے تو چھوٹی محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا، کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر، کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر، جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیری صحرا تیرا، ہم اور رسم بندگی آشفتگی افتادگی، ہم اور رسم بندگی آشفتگی افتادگی، احسان ہے کیا کیا تیرا اے حسن بے پرواہ تیرا، دو اشک جانے کس لیے پلکوں پر آ کر ٹک گئے، الطاف کی بارش تیری اکرام کا دریا تیرا، اے بے دریغ و بے اما ہم نے کبھی کی ہے فغاں، ہم کو تیری وحشت سہی ہم کو سہی سودا تیرا، ہم پر یہ سختی کی نظر ہم پر یہ سختی کی نظر، ہم ہیں فقیر راہ گزر، رستہ کبھی روکا تیرا دامن کبھی تھاما تیرا، ہاں تیری صورت حسین لیکن تو ایسا بھی نہیں، ایک شخص کے اشعار سے شہر میں ہوا، ایک شخص کے اشعار سے شعرا ہوا کیا کیا تیرا. پھر ملاحظہ ہو،
ہاں ہاں تیری صورت ہنسی لیکن تو ایسا بھی نہیں، ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا تیرا، بے درد سننی ہے تو چل کہتا ہے کہ اچھی غزل، بے درد سننی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غزل، عاشق تیرا رسوا تیرا شاعر تیرا انشا تیرا. آداب عرض. بہت بہت شکریہ. بہت خوب، بہت ہی اچھا پڑھا بھی آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت بہت شکریہ. مشکل بہت اچھی بات ہے. بہت اچھا. بس ایک لطیفہ سنا دیتی ہوں کہ ایک صاحب نے جب یہ شعر سنا تو آ کے پوچھا ابن انشا کیا شیعہ تھے ان کی غزل سننے کے بعد، تو تنویر صاحب نے کہا کہ نہیں کیوں، کہنے اس میں ایک شعر ہے نا، بے درد سننی ہو تو چل کہتا ہے کہ اچھی غزل. بہت خوبصورت، بہت اچھا کہا تلمیز آپ نے. بہت خوب. میں گزارش کروں گا طلعت خان صاحبہ سے اپنے کچھ گزارشات کے لیے. جی السلام علیکم سب کو. جی وعلیکم السلام. پہلے تو میں یہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ میں اردو گھر ارونگ، جو ایک اردو گھر ڈیلس کا ذیلی ادارہ ہے، میں اس کی فاؤنڈر ہوں اور آرگنائزر ہوں اور ہوسٹ بھی ہوں. اور ہمارا مہینے میں تو نہیں، 2 مہینے میں ایک دفعہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں موسٹلی خواتین ہوتی ہیں. اچھا، دوسرے آج کا یہ اتنا خوبصورت دونوں ہی عنوان موضوعات جو تھے بہت خوبصورت تھے، تو میں نے تھوڑا دونوں پہ بولنے کی گزارش کروں گی. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو جائے کیونکہ مجھے لگا کہ بہت سارے لوگوں نے بول دیا ہے اس کے بارے میں. تو شروع کرتے ہیں کہ اجازت. اچھا، بہت شکریہ. شروع کرتے ہیں ابن انشا کے حوالے سے کہ وہ ایک مشہور شاعر اور مزاح نگار تھے جو 15 جون 1927 کو شیر محمد خان کے نام سے وہ پیدا ہوئے. ان کا تخلص ابن انشا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے 1953 میں ایم اے کیا تھا. 1962 میں ان کو نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ ٹوکیو بک ویلمنٹ پروگرام میں بھی وہ وائس چیئرمین تھے. اس کے علاوہ ایشین کو پبلیکیشن پروگرام ٹوکیو کے لیے بھی وہ مجلس ادارت کے رکن خاص تھے. اس کے علاوہ روزنامہ جنگ کراچی میں اور روزنامہ امروز لاہور کے ہفت روزہ ایڈیشن اور اخبار جہاں میں بھی وہ ہلکے پھلکے شائعے لکھتے رہتے تھے. اس کے علاوہ ان کے 2 شعری مجموعے چاند نگر اور اس بستی کے کوچے میں، جو انہوں نے 1976 اپنی موت سے صرف 2 سال پہلے ہی لکھے تھے، وہ خاصے مشہور ہوئے. اس کے علاوہ انہوں نے چینی نظموں کا بھی ترجمہ کیا تھا 1960 میں، اور ان کی ایک کتاب تھی اس بستی کے کوچے میں، چاند نگر، دل وحشی. بہت خوبصورت کتابیں ان کی ہیں یہ. بلو کا بستہ، یہ سب بہت قابل ذکر کتب ہیں اور نظمیں ہیں. اس کے علاوہ ان کے سفر نامے، وہ جو زیادہ مشہور تھے اپنے سفر ناموں کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئے، کیونکہ ان کے سفر نامے بھی بہت خوبصورت تھے. کیونکہ انہوں نے یونیسکو میں ایک مشیر کی حیثیت سے بھی متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کا دورہ کیا تھا. تو جس کے احوال انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے اپنے سفر ناموں میں پیش کیا ہے. ان کا ایک سفر نامہ آوارہ گرد کی ڈائری تھا، دوسرا دنیا گول ہے، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور چلتے ہیں تو چین کو چلیے، اور بہت خوبصورت نگری پھرا مسافر خاصے مشہور ہیں. انہوں نے بہت سارے مضامین پہ بھی کام کیا، جیسے آپ سے کیا پردہ، خمار گندم، اردو کی آخری کتاب، خط انشا جی، اندھا کنواں، خاصے مشہور ہیں. تو ان کا انتقال تو 11 جنوری 1978 کو لندن میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 51 سال تھی، لیکن ان کی تدفین کراچی میں کی گئی. اور ان کو ہم ایک پیشہ ور اردو شاعر، مزاح نگار، سفر نامہ نگار اور کالم نگار کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھیں گے. اگر میں حسنی صاحب میرے پاس ٹائم ہے تو میں ان پہ بات کروں، ورنہ رہنے دوں؟ نہیں، ٹائم ہے، تھوڑا بات کر لیجیے منٹو کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. سعادت حسن منٹو
یہ ایک بہت ذہین اور فتین انسان میرے خیال میں تو ہیں، کیونکہ انہوں نے معاشرے کے ان پہلو کو اجاگر کیا ہے جن پہ لوگ بات ہی نہیں کرتے. اور جیسے ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایک فحش لکھنے والے تھے، مطلب ان کے جو ٹاپکس تھے وہ اس طرح کے تھے کہ اس میں عورت کا بہت زیادہ ذکر ہے، یا اس کی خوبصورتی کا، یا بھوک کا، یا ان سب چیزوں کا. حالانکہ یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں میرے خیال سے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط بھی ہو، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے قلم اٹھایا، لیکن ان کو بہت زیادہ اس میں سراہا نہیں گیا. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے بارے میں خود ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک انسان میں اور خاص طور پر منٹوں میں خرابیاں موجود ہیں وہ خوردبین سے نکالتا اور دوسروں کو دکھاتا رہے گا، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو کہ واقعی خرابیاں ہوتی ہیں اجاگر کرتے تھے، لیکن وہ معاشرے کی خرابیاں ہوتی تھی، وہ عام انسان کی خرابیاں نہیں ہوتی تھیں، اور نہ ہی ان کا مقصد یہ تھا. لیکن کیونکہ ان کو بہت زیادہ سراہا نہیں گیا، ہمیشہ معاشرہ ان کے خلاف ہی رہا، تو اور خود ان کی اپنی طبیعت بھی اس طرح کی تھی کہ وہ جس جگہ کام کرتے تھے، جس اخبار کے لیے لکھتے تھے، اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسی کے خلاف ہو جاتے تھے. تو وہ جو ان کو وہاں سے جاب سے نکال دیا جاتا تھا، اور ان کے ہاں کیونکہ کوئی خاص بندوبست نہیں تھا، روزی روٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا، فیملی ان کی ہمیشہ سروائیو کرتی رہی، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی گھر والوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ان کے بیوی بچے فیملی پوری موجود تھی. تو وہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار بھی رہتے تھے اسی وجہ سے، کیونکہ ان کے خیالات اور ان کی شخصیت بہت زیادہ میل نہیں کھاتی تھی. جہاں وہ کام کر رہے ہیں یا جو وہ کام کر رہے ہیں لوگ ان کے زیادہ خلاف رہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اسی مایوسی میں انہوں نے بہت زیادہ شراب نوشی کی، اور صرف 43 سال کی ہی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کے انتقال کی ایک وجہ بھی ان کی شراب نوشی ہی تھی، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ مایوسی تھی، اور انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیاہ قلم کار تھے، لکھنے والے. تو جیسے ان کی میں افسانوں کا ذکر کروں گی کہ ان کے مشہور افسانے میں کالی شلوار، ہتک، ٹوبر ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، دھواں اور بو بہت مشہور ہیں. اور اگر ان کے بچپن کو، ہاں یہ میں پہلے کہنا بھول گئی، اگر ان کے بچپن کو دیکھا جائے تو وہ اپنے گھر میں ایک بہت سہمے ہوئے بچے تھے، کیونکہ ان کے والد سوتیلے تھے. والدہ ہمیشہ ان کی طرفداری کرتی تھیں، لیکن ان کے جو بہن بھائی ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے وہ ہمیشہ ان سے ڈرے سہمے رہتے تھے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ میٹرک میں 3 دفعہ فیل بھی ہوئے. اور انہوں نے گریجویشن تو کیا تھا ہندو سبھا کالج سے، لیکن میٹرک میں 3 بار ہونے کے بعد تو ان کی کچھ تعلیمی کیریئر بہت زیادہ اچھا بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہم انہیں ایک بہت ایسے لکھاری کے طور پہ یا منفرد رائٹر کے طور پہ انہیں ضرور یاد کیا جاتا ہے کہ وہ بہترین افسانہ نگار ہیں جو معاشرے کے ان پوائنٹ کو اجاگر کرتے ہیں جن پہ ہر ایک نہیں کرتا. جیسے یہ بات شیخ حجاز صاحب نے بھی کہی کہ وہ میں ان کی بات سے بالکل ان کی بات سے میں کیا کہتے ہیں متفق ہوں، ان کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ وہ بہت ایک ذہین اچھے آدمی لکھاری تھے، لیکن ان کی زندگی بہت کم ہوئی. تو 43 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے. تو جو کچھ بھی ہمیں ان سے ملا بہت پڑھنے کی چیز ہے وہ. بس میں یہی کہنا چاہوں گی. آج میرے پاس اور بہت کچھ تو نہیں ہے. شکریہ. بہت کچھ کہہ دیا، بہت اچھا کہا آپ نے، اور صحیح بات ہے. جو معاشرہ میں یہ چیز ہے، جیسے ایک زخم ہے مگر اس زخم کو کوئی کریدتا نہیں ہے. the reality is there. مگر اس پر بھی اگر غور کیا جائے تو اتنا بڑا اپنے خیال میں انہوں نے کام کیا ہے کہ اس پر غور کرے اگر کوئی تو اس کے لیے کافی بڑا سبق ان کی طرف سے بہت بڑا سا سبق ہے. بیکاز آل دا تھنگس آر دیئر، ہر چیز ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھا آپ نے کہا. اب آپ پھر اور عشرت بہن آپ کی اجازت سے پھر میں اب سلمان صدیقی کو دعوت خطاب دوں گا. ضرور. سلمان صدیقی صاحب تشریف لائیں. جی السلام علیکم محفل. بہت اچھی
جی ہماری بہت اچھی گفتگو جاری ہے ابھی تک. آج کا ہم لوگوں نے 2 بڑے ناموں کا انتخاب کر لیا. خیر ایک نام تو بہت ہی بڑا ہے آف کورس منٹو کا. ان کے اوپر جس قدر روشنی ڈالی جا چکی ہے اور اس سے کہیں زیادہ بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ صحیح معنوں میں جو ایک اردو کے نام سے جس عام پبلک کو بھی اور ایون جو کہ اردو سے منسلک نہیں ہے وہ بھی جو جانتے ہیں اردو کو, بیسکلی منٹو حوالہ ہے اردو زبان کا, اور یقیناً ان کا مقام اور ان کا کام بہت بڑا ہے. تو میں نے آج ان کے اوپر تو بات کرنے کا نہیں سوچا, میں نے کہا چلیں آج انشا جی کے بارے میں بات کر لی جائے, منٹو کے اوپر پھر کبھی صحیح. اور ویسے بھی ان کے اوپر ظاہری بات ہے پروگرام کرنے کے لیے کافی زیادہ کیا کہتے ہیں جن چیزوں کا انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ چیزیں ابھی تک ہم میں موجود بھی ہیں, لیکن بہرحال اس کے لیے کہیں زیادہ وقت اور وہ چاہیے ہوگا, تو اس کو پھر کسی ٹائم کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. انشا جی کے لیے بھی میں ان کی زندگی یا ان کی حالات وغیرہ کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا, حالانکہ بہت لوگوں نے بہت لکھا ہے. ان کی سب سے زیادہ دوستی جو ایک ٹولہ تھا وہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ اپنا احمد بشیر, اپنا بشرا انصاری کے والد اور ممتاز مفتی کے ساتھ, ان تینوں کی اور ان کے اوبویسلی ان کی قدرت اللہ شاہ کے ساتھ, تو یہ 4 لوگ بہت قریب تھے اپنی زندگی میں. اور ابن انشا نے یقیناً اتنا کام کیا ہے کہ یعنی اور جس کہنا چاہیے جس میدان میں کام کیا وہ خوب کیا. ان کی کتابیں ابھی تک کسی نے نہیں لسٹ کی, تو میں ایسی نام گنوا دیتا ہوں. ان کے 3 مجموعے ہیں شاعری کے, اس بستی کے کوچے میں, چاند نگر اور دل وحشی, اور ان کے سفر نامے کی 5 کتابیں ہیں, آوارہ گرد کی ڈائری, دنیا گول ہے, ابن بطوطہ کے تعاقب میں, چلتے ہو تو چین کو چلیے, نگری نگری پھرا مسافر. طنز و مزاح کے مضامین 2 ہیں, خمار گندم اردو کی آخری کتاب, اور جو کالمز کے مجموعے ہیں وہ بھی 2 یا 3 ہیں, آپ سے کیا پردہ, باتیں انشا جی کی, اور آئی تھنک ایک اور بھی ہے, درخل معقولات یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اچھا ان کے جو کالمز ہیں وہ بھی ہر کالم ہی جو ہے وہ طنز و مزاح کے انشائیے کا ہی مزہ دیتا ہے. تو آج کے لیے جو میں نے سلیکشن کی ہے ان کی اور شاعری کے اوپر بھی ہم تھوڑا سی بات کریں گے. تو میں پہلے آپ لوگوں کو ایک ان کا کالم تھوڑا سا اس سے اقتباسات پڑھ کے سنا دیتا ہوں, صاحب صدر کی اجازت ہے. یہ ہے بحث کچے اور پکے گانوں کی. ایک مراسلہ نگار نے اخبار میں شکایت کی ہے کہ ہم بیرون ملک تو موسیقاروں اور رقاصاؤں کے جتھے بھیجتے ہیں, لیکن اسکولوں میں ان پر پابندی ہے. خط میں دلیلیں تو بہت مضبوط ہیں, لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ مکتوب نگار کا منشا کیا ہے. آیا اسکولوں میں رقص و موسیقی کو جائز قرار دیا جائے یا بیرون ملک وفد بھیجنے بند کر دیے جائیں؟ اپنی وضاحت کر دینی ضروری ہے. افسوس کہ رقص و موسیقی کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں. ناچ تو ہم نہ دگنی کا ناچ سکتے ہیں نہ کوئی اور. گانوں کے مطابق البتہ اتنا معلوم ہے کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک کچے, دوسرے پکے. کچے گائے جاتے ہیں اور پکے گانوں سے غرارہ کیا جاتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ایک بزرگ ہمارے مہمان ہوئے تھے, ان کا کمرہ ہمارے کمرے کے ساتھ ملا ہوا تھا. صبح دم عجیب عجیب آوازیں سن کر ہماری آنکھ کھل گئی. دروازہ ذرا سا کھول کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں, ہمارے مہمان عزیز ہیں جو شور مچا رہے ہیں. ایک کان ہاتھ پر ہے اور دوسرا اوپر اٹھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک جگہ مرگی کا ایک مریض دیکھا تھا, اس لیے بھاگے بھاگے پڑوس میں حکیم صاحب کو بلا لائے کہ ان کا کچھ کیجیے. انہوں نے آ کر دیکھا تو الٹا ہمیں ڈانٹا کہ بے وقوف, یہ تو تاجدار موسیقی استاد تان توڑ خان ہے, یہ مرگی کا دورہ نہیں ہے بلکہ یہ ریاض کر رہے ہیں, بھاگیشری کا خیال گا رہے ہیں. استاد کے متعلق کہا جاتا تھا کہ پارس ہیں, پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں, لیکن ہماری بدقسمتی کہ ان سے فیض نہ حاصل کر سکتے. استاد کا ایک لڑکا اس وقت میوزک ڈائریکٹر ہے. ابھی پچھلے دنوں اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلم گھسیارے کی بیٹی میں ناظرین گیت سن کر ایسے وجد میں آئے, ایسے آپے سے باہر ہوئے کہ کرسیاں اسٹیج پر کھینچ ماری. اس فلم میں اسی عزیز کا میوزک ہے. ایک لڑکا ان کا البتہ نالائق نکلا. نالائق تو نہ کہیے کیونکہ سگریٹ پیتا تھا اور کان سے دھواں نکالتا تھا, اور پتنگ کی ڈور کو مانجا لگانے میں اس کا ثانی نہیں. ہاں, آواز اس کی بے ہنگم اور پھٹی ہوئی تھی.
آخر باپ نے سوچ کر اسے پکے گانے کی راہ پر لگایا. اب وہ ریڈیو پاکستان کا ایک نامی گویا ہے اور دنیائی موسیقی میں بڑے باس علی خان کے نام سے مشہور ہے. معاف کیجیے گا، میں تو یہ پڑھ کے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ پڑھنا مشکل بہت خوب، بہت خوب. ہے. باس علی خان کے نام سے مشہور ہے. گھر میں بچے چپ نہیں ہوتے تو ماں کہتی ہے چپ ہو جاؤ ورنہ باس علی خان کا ریڈیو آن کر دوں. ریڈیو کے سامعین کے اصرار پر آج کل ان کا پروگرام دن میں نہیں بلکہ نیم شب کے قریب کیا جاتا ہے. جس کو اعلیٰ درجے کی موسیقی کا ذوق ہے اور ریڈیو اپنے ساتھ غسل خانے میں لے جاتے ہیں اور جی بھر کر لطف اندوز ہوتے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا اقتباس تھا اپنا انشا صاحب کا پکے گانوں کے کالم کے اوپر. بہت خوبصورت تھا. مزہ آ گیا. بہت ہی زیادہ اچھا ہی. میں اس کو پورا پڑھ نہیں پا رہا، معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگ بعد میں دیکھ لیجیے گا. ٹائم ہے تھوڑا سا اور اگر پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ارے مجھ سے تھوڑا سا میں نے اس کا اور سلیکٹ کیا. اچھا چلے ایک اور پیراگراف پڑھے. پچھلے دنوں ریڈیو پاکستان کے ہفتہ خواتین میں بھی کچے پکے گانوں کا اہتمام ہوا، لیکن ریڈیو والوں نے افراط تفرید سے کام لیا. کچے گانے بہت ہی کچے رہ گئے اور پکے زیادہ ہی پک گئے بلکہ جل گئے. پھر بھی کچے گانوں کی حد تک خیریت رہی. البتہ پکے گانوں پر ریڈیو نے تھر تھرانا اور بم چخ کرنا شروع کر دیا. ایک بزرگ دوڑے آئے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا کچھ نہیں، بس بھاگیشری کا خیال ہو رہا ہے. بولے یہ بھی بھاگیشری کون ہے؟ ذرائع خیال کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ایک اور بزرگ آئے. 2-3 منٹ کھڑے رہے اور سننے کے بعد بولے اب سمجھ آیا کہ اسلام نے موسیقی کو کیوں منع کیا ہے. تو یہ تو تھا ان کا پکے گانوں کا کالم. اس کے بعد اگر وقت ہے تو یہ مجھے ان کی بہت پسند ہے، مسلسل غزل ہی ہے، لیکن یہ جو تلمیذ نے بتایا تھا کہ میر سے بہت متاثر ہوئے تھے لوگ، تو انہی کے رنگ میں ہے کہ اور انشا صاحب کی شاعری کا تو چلیں یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کوئی بہت ہی عہد ساز شاعری کی یا ان کا بہت ہی جاویداں کلام ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ مغنیوں اور گانے والوں کی وجہ سے ان کی بہت سارا کلام مقبول عام ہو گیا اور اس طرح ان کا نام بھی جو ہے عوام جانتی ہے. تو ان میں جو کلاسیکل لوگوں نے گایا اور مشہور کیا ان میں وہ کل چودھویں کی رات جو کہ شیخ اعجاز صاحب نے بھی شیئر کی، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، ایک انشا نام کا دیوانہ، یہ سب تو کلاسیکل لوگوں نے بہت گایا. اور پھر ہمارے پاپ سنگرز نے بھی یا لائٹ سنگرز نے بھی ان کی اس طرح کی تخلیقات گا کے مشہور کی، جس طرح آصف علی نے دروازہ کھلا رکھنا، اور یہ جو جلے تو جلاؤ گوری نیرہ کا بہت مشہور گیت ہے، انہوں نے بہت اچھے سے اس کو گایا. اور ذرا ریسنٹ میں احمد جہاں زیب اور ندم شیراز نے ایک بار کہو تم میری ہو اور مت جاؤ مت جاؤ. تو بہرحال ان کے کلام سے گانے والوں نے خوب مستفید ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی مستفید کرایا ہے. آخر میں بس میں یہ ایک غزل پڑھنا چاہوں گا، مجھے تو یہ خیر کافی اچھی لگتی ہے، آپ لوگ سنیے. جب دہر کے غم سے امان نہ ملی، ہم لوگوں نے عشق ایجاد کیا، کبھی شہر بتا میں خراب پھرے، کبھی دشت جنوں آباد کیا، کبھی بستیاں بن کبھی کوہ دمن، رہا کتنے دنوں یہی جی کا چلن، جہاں حسن ملا وہاں بیٹھ رہے، جہاں پیار ملا وہاں ساتھ کیا. شب ماہ میں جب بھی یہ درد اٹھا، کبھی بیت کہے لکھی چاند نگر، کبھی کوہ سے جا سر پھوڑ مرے، کبھی کیس کو جا استاد کیا. یہی عشق بالآخر روگ بنا، کہ ہے چاہ کے ساتھ بجوگ بنا، جسے بننا تھا عیش وہ سوگ بنا، بڑا من کے نگر میں فساد کیا. اب قربت و صحبت یار کہاں، لب و عارض و زلف و کنار کہاں، اب اپنا بھی میر سا عالم ہے، ٹک دیکھ لیا جی شاد کیا. شکریہ بہت بہت. بہت خوب، بہت ہی اچھا آپ نے پڑھا ہوا یہ والا، بہت ہی اچھا. بہت خوب، بہت خوب. بہت خوب. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. اب میں گزارش کروں گا سیدہ صالحہ سے، ان کا ہم سننا چاہیں گے خیالات. سیدہ صالحہ میں. ہاں سیدہ صالحہ، اب آپ. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ آج میرا انٹرنیٹ سمجھ میں آگے بات. میرا انٹرنیٹ یہ سب کے ساتھ
मेरा इंटरनेट कनेक्शन आज हाँ ड्रॉप हुआ था चले आप शुरू करें. हालांकि मैं हाँ इट इज नॉट हेलो स्टिल. हेलो मेरी आवाज आ रही है आप आवाज आ रही है मगर बहुत कट कट के आ रही है सालिया. हेलो आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है. रुक रुक करके आ हेलो रही है. आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है पर रुक रुक करके आ रही है ये सालिया. मेरा आज 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 मेरा इंटरनेट बड़ी गड़बड़ कर रहा है तो मैं दुआ करूंगी कि ये सही रहे आगे. तो मैं ओके. जल्दी जल्दी आपको सुना देती हूँ कुछ. एक छोटा ठीक सा मजमून मैंने तैयार किया था. तो जरूर. अब कैसी आ रही है आवाज? सही है? अभी ठीक है बेहतर है. गो अच्छा, है. मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि दोनों ही मौज़ूआत जो हैं इतने वसी हैं कि इनके लिए काफी वक्त की जरूरत है. इब्ने इंशा से तो मेरा तारुफ जंग के कॉलमों से हुआ और उसमें मैं बड़े में दिलचस्पी से पढ़ती थी. एक तो जमीलुद्दीन आली का कॉलम होता था और दूसरे इब्ने इंशा का, और इन दोनों की आपस में बड़ी नोक झोंक होती थी जिसमें मुझे बड़ा मजा आता था. इसके बाद सादत हसन मंटू को तो खैर हमने स्कूल के जमाने से पढ़ना शुरू कर दिया था, अगरचे के उनके बाद अफसाने समझ में नहीं आते थे, उसके अंदर की गहराई में हम जा नहीं पाते थे. लेकिन बहरहाल जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हम उनसे वाकिफ होते गए और उनकी मतलब ये कि नजरिए को समझने लगे. अच्छा, मिंटू पे मैंने अगर देखा जाए तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उनके लिए कोई अच्छा सा मजमून तैयार करती, लेकिन बहरहाल एक छोटा सा मजमून मैंने तैयार किया है, वो सुना रही हूँ. मंटू की जिंदगी पर नजर डालें तो वो किसी अफसाने से कम दिखाई नहीं देती. बहुत मुख्तसर सी जिंदगी पाई, सिर्फ 43 साल. 1912 में पैदा हुए और 1955 में वफात पाई. लेकिन जितनी भी जिंदगी गुजारी अपनी मर्जी के मुताबिक, गो के उनके लिए तबाहकुन साबित हुई, जिसका खुद उन्हें भी एहसास था. लुधियाने में पैदा हुए और उनका ताल्लुक कश्मीरी खानदान से था. वो अपनी वालिद की दूसरी बीवी के वतन से थे. उनके वालिद जज थे और सख्त गीर तबीयत के मालिक, इसलिए वालिद से कभी बनी नहीं, अलबत्ता अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत करते थे. तीसरी बार मैट्रिक पास किया, बाद उन्हें एफएम में दाखिला मिल गया. इन्हीं दिनों वो दोस्तों की सोबत में नशा करने लगे. एक बार उनकी मुलाकात एक होटल में उस वक्त के मारूफ अदीब अली बारी से हुई, जो मसावात के एडिटर थे. उन्हें मंटू की सलाहियतों का अंदाजा हुआ तो इन्हें मशवरा दिया कि वो तीरथ राम फिरोजपुरी के बजाय ऑस्कर वाइल्ड और विक्टर ह्यूगो पढ़ा करें. बारी के कहने पर मिंटू ने ऑस्कर वाइल्ड की किताब द लास्ट डेज ऑफ ए कंडेम्ड का तर्जुमा सरगुज़श्ते असीर के नाम से किया, जो बारी को पसंद आया. इस तरह इनके अदबी कैरियर की इब्तिदा हुई. इसके बाद जब बारी खालिक के एडिटर बने तो इसमें मिंटू की पहली कहानी तमाशाशाई हुई, जो जलियांवाला बाग के सानहे के पसे मंजर में लिखी गई थी. मंटू 1935 में बम्बई आ चुके थे, जहां उन्हें पारस में मुलाजिमत मिली. तनख्वाह यूं तो 40 रुपए माहवार थी, लेकिन 10-15 रुपए माहाना मिला करते थे. इसके बाद वो मुसव्विर के एडिटर मुकर्रर हुए, लेकिन चंद ही दिन थे कि उनका राब्ता मुंबई की फिल्मी सनत से हो गया. सेनेटोन में मुलाजिमत मिली. मिंटू ने इस दौर में फिल्मों के लिए कई कहानियां, स्क्रीन प्ले वगैरह लिखे और इस दौर के मारूफ अदाकारों और फिल्मी सनत से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियत से इनके गहरे मरासिम कायम हुए. बहुत सी शख्सियात पर उन्होंने जो खाके लिखे वो गंजे फरिश्ते के नाम से शाये हो चुके हैं. इसी जमाने में उनकी शादी सफिया से हुई, वो भी कश्मीरी खानदान से ताल्लुक रखती थी. मंटू का अदबी सफर तकरीबन 20 साल पर मुहित है. उनके अफसानों के 20 मजमुओं के अलावा तराजम, खाके, मज़ामीन वगैरह शाये हो चुके हैं. उनके 6 अफसानों बू, काली शलवार, खोल दो, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे दरमियान और धुआं पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फहाशी के मुकदमा चलाए गए, लेकिन बादे पाकिस्तान में उन्हें निशाने इम्तियाज भी दिया गया. अफसाना निगार की हैसियत से उनकी शख्सियत मुतनाज़ा रही. तरक्की पसंद तहरीक से उनके सख्त इख्तलाफात रहे, क्योंकि वो किसी बंधे टिके फार्मूले के मुताबिक लिखने के कायल न थे. शम्सुर रहमान फारूकी अपनी किताब
हमारे लिए मंटू साहब में लिखते हैं, मंटू को महज जिनसी मज़ामीन और फहाशी पर मबनी तहरीरों तक महदूद समझना मंटू के साथ बददियानती और बेइंसाफी है। बददियानती इसलिए कि उन्हें जिन्स और फहश निगारी तक महदूद समझकर हम मंटू के उन हजारों सफ़ात के वजूद से इनकार करते हैं जिनमें जिन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, और बेइंसाफी इसलिए कि किसी भी तख्लीकी फनकार पर लेबल लगाकर, खा वो कितना ही जचता और चुपता हुआ क्यों न हो, हम उसकी वुखत को माचिस के लेबल, हद से हद ब्रांडी की बोतल की सतह पर ले आते हैं। ये बात अरब फलसफा के वक्त से सब पर रोशन है। अगर रोशन नहीं तो इसकी वजह हमारी कमबीनी है कि कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा खजिया गैर मुमकिन है जिसमें सब बातों की इल्लत बयान हो सके। लिहाजा किसी भी मजहरा यानी फेनोमेनन को हम चंद लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, फिर तख्लीकी फनकार को चंद लफ्जों में बयान कर देने की कोशिश नाकाम ही नहीं मज़मूम भी कही जाने की मुस्तहक होगी। ये मंटू की बदकिस्मती और हमारी तनखीद का शर्मनाक पहलू है कि हम मंटू का सिर्फ जिन्स निगार समझे। उसका नुकसान हमारे नौजवान खारी को हुआ कि हम मंटू की हकीकी बसीरतों, उनके फन की गहराइयों, अफसाना निगारी के फन पर उनकी वसी दस्तरस से नावाकिफ रह गए। आगे चलकर फारूकी साहब लिखते हैं, हैरत की बात है कि हमारी क्लासिकी रिवायात में फहाशी वगैरह कोई मसला थी ही नहीं। हमारे कदीम अदब में नजरिया साज नखात, खा वो अरब हो या हिंदू, उन्होंने फहश और गैर फहश की तफरीक नहीं की, और यही बात जिन्स की अदबी तहजीब पर भी मुंतबक हो सकती है। उर्दू अदब की मारूफ नखात मुमताज शीरी ने न सिर्फ मिंटू के फन पर मुनफरिद मज़ामीन लिखे, मुतफर्रिक मज़ामीन लिखे, बल्कि उन्हें अपनी एक किताब का मौजू भी बनाया जो मंटू नूरी न नारी के नाम से शाये हुई। इसका एक मजमून जो मोईसत और मासूमियत के उन्वान से शाये हुआ और इस किताब का भी हिस्सा है, इन जुमलों पर खत्म होता है, वो आदम की जुर्रत निगाह का ख़ायल है, जुर्रत गुनाह का ख़ायल है। मंटू का इंसान नूरी है ना नारी, मंटू का इंसान आदम खाकी है, वो वजूद खाकी जिसमें बुनियादी गुनाह, फसाद कत्ल व खून वगैरह का इम्कान होने के बावजूद जिसके सामने खुदा ने नूरी फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था। अब मंटू की जिंदगी के इतने पहलू हैं कि वाकई मुझे वक्त नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने तकसीम के बारे में जो अफसाने लिखे उस पर पूरे थीसिस लिखे गए हैं, खास तौर पर टोका टेक सिंह उसकी मुख्तलिफ अंदाज से तन्नकादों ने अपनी अपनी तोज़ी की है। बहरहाल मिंटू, खास तौर पर मिंटू के अफसाने जो तकसीम के पस मंजर में लिखे गए वो उनको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे उस जमाने की हौलनाकी और का अंदाजा होता है। और मंटू कहते हैं कि भाई ये मत कहें कि इतने लाख हिंदू या इतने लाख मुसलमान कत्ल हुए, ये कहें कि इतने लाख इंसानों का कत्ल हुआ। तो बहरहाल मंटू पर आयशा जलाल ने भी अंग्रेजी में किताब लिखी है, और वो मंटू के अफसानों की मदद से कहती हैं कि पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बर्रे सगीर का हम तज्जिया कर सकते हैं। पूरे वो अवामी तारीख है, लोगों की तारीख है जो उनके अफसानों में हमें नजर आती है। उसके बाद में एक छोटा सा मजमून खुद एक सफ़े का है, मंटू के बारे में है, मंटू ने खुद लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मुझसे कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ। ये क्यों कर मेरी समझ में नहीं आया। क्यों कर के माने लुगत में तो ये मिलते हैं कैसे और किस तरह। अब आपको क्या बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ। ये बड़ी उलझन की बात है। अगर मैं किस तरह को पेश नजर रखूं तो ये जवाब दे सकता हूँ कि अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूँ, कागज कलम पकड़ता हूँ और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूँ। मंटू के बारे में ये मशहूर है कि वो कोई अफसाना लिखने से पहले कागज पे 6, 8, 7 लिखा करते थे। मेरी
3 बच्चियां शोर मचा रही होती हैं, मैं उनसे बातें भी करता हूँ, उनकी बाहम लड़ाइयों का फैसला भी करता हूँ, अपने लिए सलाद भी तैयार करता हूँ, कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूँ, मगर अफसाने लिखे जाता हूँ। अब कैसे का सवाल आए तो मैं ये कहूंगा कि मैं वैसे ही अफसाना लिखता हूँ जिस तरह खाना खाता हूँ, गुस्ल करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और झक मारता हूँ। अगर ये पूछा जाए कि मैं अफसाना क्यों लिखता हूँ, तो इसका जवाब हाजिर है। मैं अफसाना अव्वल तो इसलिए लिखता हूँ कि मुझे अफसाना निगारी की तरह शराब की लत पड़ गई। कि मुझे अफसाना निगारी की शराब की तरह लत पड़ गई है। मैं अफसाना ना लिखूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने, या मैंने गुस्ल नहीं किया, या मैंने शराब नहीं पी। मैं अफसाना नहीं लिखता, हकीकत यह है कि अफसाने मुझे लिखते हैं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यूं तो मैंने 20 से ऊपर किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है कि ये कौन है जिसने इस कदर अच्छे अफसाने लिखे हैं कि जिन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता हूँ, जिसे उर्दू आती है ना फारसी, अंग्रेजी ना फ्रांसीसी। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, जेब में होता है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर भी बहुत कोशिश करता हूँ, सिगरेट पे सिगरेट फूंकता हूँ, मगर अफसाना दिमाग से 1 मिनट जरा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। या सईदा सालिया हाँ, साहब, ये पढ़ रही हूँ जी। थोड़ा सा रह गया है। हाँ, अच्छा, मेरी जेब में होता है जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूँ कि कोई अफसाना निकल आए। अफसाना निगार बनने की बहुत कोशिश भी करता हूँ, सिगरेट पर सिगरेट फूंकता हूँ, मगर अफसाना दिमाग से बाहर नहीं निकलता। आखिर थकार कर 5 औरत की तरह लेट जाता हूँ। इन अनलिखे अफसाने के दाम पेशगी वसूल कर चुका होता हूँ, इसलिए बड़ी कोफ्त होती है। करवटें बदलता हूँ, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूँ, बच्चों को झूला झुलाता हूँ, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूँ। जो नन्हे मुन्ने जूते घर में जा बजा बिखरे होते हैं, उन्हें उठाकर एक जगह रखता हूँ, मगर कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा होता है मेरे जहन में नहीं उतरता और मैं तिल मिलाता रहता हूँ। जब बहुत ज्यादा कोफ्त होती है तो बाथरूम में चला जाता हूँ, मगर वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। सुना है कि हर बड़ा आदमी गुस्ल खाने में सोचता है, लेकिन मुझे तजुर्बे से ये मालूम हुआ कि मैं बड़ा आदमी नहीं, इसलिए कि मैं गुस्ल खाने तक में नहीं सोच सकता। लेकिन हैरत है कि फिर भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अफसाना निगार हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि या तो मेरे नक्कादों की खुशफहमी है, या मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ, उन पर कोई जादू कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैं गुस्ल खाने में चला गया। किस्सा ये है कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ और कैसे लिखता हूँ। अक्सर औकात ऐसा हुआ कि मैं जिद बिच हो गया हूँ, तो मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा है, आप सोचिए नहीं, कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं उसके कहने पर कलम या पेंसिल उठाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जेब भरी होती है। खुद ब खुद कोई अफसाना उछल के बाहर आ जाता है। मैं खुद को इस लिहाज से अफसाना निगार नहीं, जेब कतरा समझता हूँ, जो अपनी जेब खुद ही काटता है और आपके हवाले कर देता है। मुझ ऐसा बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई और होगा। बस, शुक्रिया। बहुत सालिया जी, या उनकी कवर पे कतबा भी जो है उस पे भी 786 लिखा हुआ है, यानी यहाँ तक हर चीज जी हाँ, ये बिल्कुल इनके बारे में मशहूर है कि वो कुछ भी लिखने से पहले कागज पे 6-8-7 लिखा करते थे। यानी वो अगर देखा जाए बेसिकली वो बहुत ही मेंटली रिलीजियस आदमी थे, मगर जो उनके दिमाग में जो शऊर थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से समझते किया था, जो ढकी हुई छिपी हुई चीजें को वो उजागर करना चाहते थे कि रियलिटी को बताए, तो ये बहुत अच्छा था। वैसे तुमने भी जो लिखा, जो पढ़ा, वो बहुत ही अच्छा था।
اور بہت اس سے معلومات ہم لوگوں کو ہوا، اور ان کا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، یہ تو ہم لوگ مانیں گے۔ اب اس کی جو غلطیاں ہیں انسان کے ساتھ تو کچھ ہوتی ہے کمی میں، مگر بہت ہی جامع بات جو کہ دنیا میں بہت کم لوگوں نے اس بات کو اٹھایا، انہوں نے ہمت کر کے اس کام کو کیا، اور یہ بہت ہی اپریشیٹیبل بات ہے۔ اب اور کس کا یہ ہے باری؟ میں گزارش کروں گا جناب صوفیہ ضمیر بہن سے خطاب کے لیے۔ اچھا آپ بتائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سب کو بہت سراہوں گی، سلمان صاحب کا بھی مضمون بہت اچھا تھا، انہوں نے جو کلام پڑھا انتخاب کیا بہت اچھا تھا، اور طلعت صاحبہ کا مضمون بھی بہت جامع تھا، صالح صاحبہ آپ نے جو منٹو کے بارے میں پڑھا بہت میرے علم میں اضافہ ہوا، اور جو اس بحر کے بارے میں بتایا گیا کل 14ویں کی رات تھی، وہ بالکل نئی معلومات تھی میرے لیے۔ تو میں گھر سے باہر تھی لیکن سن رہی تھی، تو میں بیچ میں بول نہیں سکتی تھی، کسی کی تعریف نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسرے میں ان دونوں موضوعات کے بارے میں یہ کہوں گی کہ مجھے یہ لگا کہ یہ اسپیکٹرم کے دو اینڈز ہیں، ابن انشا اور منٹو۔ جب میں چھوٹی تھی، میرے والد صاحب کالج میں پڑھاتے تھے، اسلامیہ سائنس کالج میں اردو کے پروفیسر تھے، تو ہمارے گھر میں کتابیں بہت ہوتی تھی، لیکن جب میں 5ویں جماعت میں تھی تو جب کتاب میں مانگی لٹریچر کی، تو سب سے پہلے ابن انشا کی کتاب ملی تھی پڑھنے کے لیے، وہ یا تو اردو کی آخری کتاب تھی یا ہمارے گندم تھی، یاد نہیں رہی، لیکن وہ ابو کو لگا تھا کہ بہت مناسب ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹا بچہ پڑھ نہ سکے، تو وہ 10ویں جماعت میں مجھے مل گئی تھی۔ لیکن جو منٹو تھا وہ اوپر تالے میں بند تھا، تو منٹو بالکل آخر میں شاید میں نے کبھی خود ہی نکال لیا ہوگا، تو وہ ابو نے میرے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو یہ آج کے جو دو موضوعات ہیں، یہ شاید وہ دو ایکسٹریمز ہیں کہ کس مصنف کو میں نے شاید سب سے پہلے پڑھا اور کس کو سب سے آخر میں پڑھا۔ تو میں منٹو کے بارے میں بات نہیں کروں گی، مجھے منٹو سے ڈر لگتا ہے جیسے میں کہتی ہوں ہمیشہ، لیکن ابن انشا کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گی، اور ابن انشا کے بارے میں وہ مجھے بہت پسند ہے، اور ابن انشا کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے میں نے کچھ ان کے بارے میں کتابیں پڑھنا چاہیں، تو یہ ایک کتاب مجھے ریختہ پہ دستیاب ہوئی، اس کا نام ہے ابن انشا آثار و احوال، اور اس کو لکھا ہے ریاض احمد ریاض نے، اور یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو انہوں نے 5 سال میں مکمل کیا، اور انہوں نے ابن انشا کے انتقال کے بعد ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس پہ انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے۔ تو اس میں جو کچھ معلومات ہیں وہ ان لوگوں سے ملے ہیں ذاتی طور پہ، اور ان لوگوں سے، ان کی بیگمات سے، ان کے بہن بھائیوں سے، ان کے دوستوں سے انہوں نے وہ مکاتیب پڑھے ہیں جو ابن انشا نے ممتاز مفتی کو، قدرت اللہ شہاب کو، حمید اختر کو اور دوسرے لوگوں کو، بہت ہی تقریباً 1000 صفحوں کی کتاب ہے، اور میں نے 2 دن میں اس کے 600 صفحے پڑھ لیے ہیں۔ مجھے وہ اتنی انٹریگنگ لگی ہے کہ یہ میں فرائیڈے سیٹرڈے بس میں یہی کرتی رہی ہوں، ابھی سارا گھر الٹا ہوا ہے۔ تو اب یہ اس سے میں نے کچھ تھوڑا سا یہ مضمون جو ہے یہ اخذ کیا ہے، یہ ساری معلومات اس کتاب ہی سے لی گئی ہیں، اس میں آپ کو مربوط نہیں لگے گا، اور جو میں نے فوکس کیا ہے وہ ابن انشا کی یاسیت پہ کیا ہے، جو کہ میں نے کبھی ابن انشا کو یاسیت اور علم انگیزی اور غم نگاری سے منسوب نہیں کیا، کیونکہ میں نے سب سے پہلے ان کا مزاح پڑھا تھا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ ایک بہت، اور ان کے کالم بھی جو کہ بہت ہی ان کی شگفتہ نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کی تحریر میں تو ہمیشہ پھلجھڑیاں چھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ان کے سفر نامے پڑھے تو اس میں بھی یہی لگتا تھا کہ یہ ایک آدمی ہے جو ایک عام آدمی کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے، اور باہر جاتا ہے تو غسل خانوں کی بات کرتا ہے، اور باہر جاتا ہے تو کھانوں کی بات کرتا ہے، اور بہت ہی یعنی ان کی جو تحریر میں ایک شگفتگی کا جو عنصر تھا، تو کبھی لگتا نہیں تھا کہ ابن انشا کوئی ایسی شخصیت ہوں گے جو ڈپریسڈ ہوں گے، لیکن جب ان کے بارے میں پڑھا تو بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ یہ میں جلدی سے ایک یہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ ایک خط جو انہوں نے اپنے آئی تھنک ممتاز مفتی کو یا انتظار حسین کو لکھا۔ آج کل میں بہت اداس ہوں، مجھے آہنی میخوں سے دفتر کی میز کے ساتھ ٹھوک دیا گیا ہے، اور میری گھریلو ذمہ داریوں اور پریشانیوں نے میرا امن و سکون چھین لیا ہے۔ میری عمر 26 سال ہو چکی ہے، 10 سال کے اندر اندر میں پوری طرح بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے بال ابھی سے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا، میں نے مدت ہوئی چیزوں کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اب بڑے مزے سے گزرتی ہے۔ سچی بات ہے کہ وہمی، اوہام پرست، خپتی، سنکی یہ میں ہمیشہ سے تھا، لیکن لاہور میں رہ کے کھانا کمانا اور کھلانا پڑا تو دل پہ عقل کا ماشاءاللہ لگا دیا۔ اب سوچتا ہوں کہ عمر عزیز کے بہترین سال چلے گئے،
अगली जून यानी अगले माह मैं 27 साल का हो जाऊंगा। बहुत गुजर गई, अब थोड़ी सी बाकी है। दाढ़ी में भी चांदी का सफेद बाल आ गया है। अब तो वो वक्त है कि राजपाट नई नस्ल को छोड़कर बाकी उम्र याद इलाही में सर्फ करूं। तो जब मैंने ये 2 खत पढ़े तो मैंने कहा एक 26 साल और 27 साल का आदमी ये कह रहा है कि मेरी उम्र खत्म हो गई, मेरा बुढ़ापा आ गया, सारी गुजर गई। मतलब उसके ऊपर क्या बीती होगी कि वो इस उम्र में ये कह रहा है। और फिर उसके बाद मतलब, और वो इतना अच्छा लिखता है, लेकिन उन्होंने जितने अपने कॉलम लिखे हैं और सफरनामे लिखे हैं वो जिंदगी के आखिरी 15 सालों में लिखे हैं। शायरी ज्यादातर इस अरसे में की है, और इसी अरसे में उन्होंने ये शेर कहे हैं कि इंशा जी 26 बरस के हो, कई बातें करते हो, इंशा जी इस उम्र के लोग तो बड़े सियाने होते हैं, या सुनते हैं इस दर्द का दरमा, होगा तो होगा पर किस दिन होगा, इंशा जी 2-4 बरस में 30 हमारा सिन होगा। तो ये उनकी उम्र का वर्स्ट दौर था, बल्कि पैदाइश से लेके जब तक कि आखिर मेरे ख्याल जिंदगी के शायद आखिरी 15 साल उनके बेहतर गुजरे, जब वो यूनेस्को के साथ वाबस्ता हुए और जब उन्हें एक माकूल नौकरी मिली। लेकिन ये जो सारा दौर था और जो उनके खानगी मसाइल थे, तो जब मैंने उनकी पूरी जिंदगी के हालात पढ़े तो मुझे वाकई बहुत हैरानी हुई। और सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि ये कुदरत अगर ये करती है तो कोई वजह है कि करती है, क्योंकि वो इंसानों को रॉक्स पैदा करती है, कंकर पत्थर पैदा करती है, और फिर जब तक उनके ऊपर ये बाहर से ये प्रेशर ना आए वो हीरा नहीं बनते। तो ये दिस ग्राइंडिंग, दिस पॉलिश, दिस रिफाइनमेंट the poets and writers have to go through so that they can really create their craft. So लेकिन इब्न इंशा की शख्सियत से कभी ये पता नहीं चला उनकी, बल्कि शायरी में भी। उसके बाद जब शायरी को मैंने उनकी दूसरी निगाह से देखा तो मुझे लगा उस शायरी में बहुत यासियत है, बहुत बहुत गम अंगेजी है। हमें हमेशा ये लगा कि वो शायरी है जिसमें हिंदी अल्फाज का बड़ा कोमल इम्तिजाज है और बड़ी सौत और नगमगी है और वो खूबसूरती से गाया जाता है वो कलाम, लेकिन एक एक लफ्ज से दर्द टपक रहा है। तो वो क्या अल्फाज थे, वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से इब्न इंशा के साथ इब्न इंशा ने इतनी मायूस शायरी की है। और जो मेरा ख्याल है किसी भाई ने जिक्र भी किया था कि उन्होंने अपना पहले ये अपना तखल्लुसी मायूस रखा था, बाद में इब्न इंशा रखा, और इसकी वजह उन्होंने ये बयान की है किताब में कि उनके वालिद का नाम मुंशी खान था, जो मुंशी इंशा से मस्तर है, तो इसलिए उन्होंने उसका मस्तर है तो उन्होंने इसलिए इब्न इंशा रखा था ये नाम। तो और वो 5वीं जमात से मायूस थे। तो अब उसकी एक वजह जो दहकानी घराने में पैदा हुए, कोई पढ़ाई का वगैरह उसका कोई वो नहीं था उनके खानदान में। वो खुद लिखते हैं कि मशरकी पंजाब के दुआबे का दहकानी कहीं भी पहुंच जाए अपनी अदा से फौरन पहचाना जाता है। वारिस शाह के उस्ताद के बकौल मूंज की रस्सी में मोती पिरोते हैं, लेकिन इब्न इंशा को मोती चंदा नहीं भाते थे, वो मूंज की रस्सी में कांट के मंके पिरोता है। ये इब्न इंशा ने अपने बारे में लिखा है। उन्होंने हमेशा अल्लाह का शुक्र किया और उन्होंने कहा कि मेरे खानदान में कोई शायर नहीं हुआ, ना इसलिए ना तो मैंने किसी के नाम का सहारा लिया कि उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता। सैयद इंशाउल्लाह खान इंशा से भी कोई निस्बत नहीं है, वो अपनी दहकानियत में हमेशा खुश रहे और इसी में उन्होंने जो है वो जोक, फकर, तंतना, वारफ्तगी, वो सब उनकी अपनी जाती है। अब जो हालात जिसकी वजह से इब्न इंशा इतने ज़्यादा मायूस हो गए थे, एक तो उनकी शादी बहुत जल्दी, पहली शादी 14 साल की उम्र में, वो 9वीं जमात में थे, तो वो शादी उनकी हो गई थी और वो उनकी वालदा के इसरार पर हुई थी। और वो मोहतरमा बिल्कुल एक बुरी बेगम नहीं थी, बहुत अच्छी खातून थी और उन्होंने बड़े सब्र के साथ इब्न इंशा के साथ गुजारा किया, लेकिन उनकी वालदा का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर था और ये टिपिकल एक सास बहू का झगड़ा था। तो जिसकी वजह से इब्न इंशा वो चक्की के 2 पार्टों में पिस गए। उनको बकौल इस किताब के मुसन्निफ के जो सिगमंड फ्रॉइड लिखता है मदर फिक्सेशन, तो इब्न इंशा उसका शिकार थे। वो अपनी वालदा के खिलाफ नहीं जाते थे और इस कश्मकश में उन्होंने बेगम का इस्तेसाल कर दिया और बेगम से 11 साल बाद अलहदगी हो गई। बेगम ने कभी उनसे तलाक नहीं ली, लेकिन उन्होंने बच्चों को कभी मुड़ के नहीं पूछा, बेगम को कभी मुड़ के नहीं पूछा। और उसके बाद 17-18 साल मुकम्मल तन्हाई में गुजारे। तो वो सारा अरसा जो वो 14 साल में शादी हुई, फिर वो प्लस 11 years, तो यू कैन काउंट के ही वाज 25 व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू दिस सेपरेशन। तो वो जाहिर है उनके लिए बहुत कर्ब अज़ियत का वक्त था। फिर उसके बाद वो सारे तन्हाई के साल, फिर उन्होंने दूसरी शादी 17-18 साल बाद की और उस वक्त से उनका बेहतर अरसा शुरू हुआ। और ये जो तन्हाई के साल थे ये भी उन्होंने किस तरह गुजारे, मुस्तकिल वालिदैन को पैसे भेजे, अपने बहन भाइयों को की परवरिश की,
तकसीम देखी, तकसीम हिंद देखी, और बाहर के जितने अवामिल थे उनका उन्होंने अपने दिल पे असर लिया, और फिर लोगों ने भी उनका बड़ा इस्तेसाल किया। एक खातून थी जो शादीशुदा थी, उन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर इब्न इंशा को बेवकूफ़ बनाया, और उनके साथ एक मोहब्बत का इसमें यही लिखा है कि एक झूठा खेल रचाया, और इब्न इंशा को पता था वो शादीशुदा हैं, तो वो उन खातून को चांद कहते थे। तो इब्न इंशा ने जितनी शायरी चांद पे की है वो सब उन खातून के लिए की है, और कई दफ़ा उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया, और उनके मुमताज़ मुफ्ती ने उनके लिए चलत्तर औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो उनसे महंगे महंगे तोहफे मांगती हैं, वो उनके लिए शॉपिंग करते रहते, और उनके शौहर जो थे, ही वॉज गेम ऑन इट, ही न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड ही जस्ट वांटेड टू रॉब हिम। तो और इब्न इंशा को भी पता था, और लेकिन ही वाज सो सिंपल, सो नाइव, ही जस्ट वेंट अलोंग। तो ये वो सब अवामिल थे जिसकी वजह से उनकी शायरी में बहुत दर्द भरा है, और मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बस यही कहूँगी कि मुमताज़ मुफ्ती ने कहा है कि बड़ा शायर बनाने के लिए कुदरत क्या क्या जतन करती है। इस बड़े शायर को एक नहायत गरीब घराने में पैदा किया, इसे फिर एक हसास दिल अता किया। अब आई तरके में ना माली आसूदगी ना इल्मी वरासत, मौक़े का भी ये हाल कि किताबें तक दस्तयाब नहीं थी, लेकिन जब किस्मत मेहरबान हुई तो फिर खुलती चली गई, लेकिन जब तक नहीं मेहरबान थी तो उसका असर आप उनकी शायरी में देख सकते हैं। वो अजीब आदमी था, उसे रोने और हंसने की दोनों तौफीकें हासिल हुई। नसर लिखता तो ऐसी के फूल खिलते जाते, चिराग चलते जाते, फुलझड़ियाँ छूटती जाती। शेर कहता तो ऐसा कि रूह का सारा कर्ब, सारा अलम, सारी पुकार सिमट के लफ्ज़ों में ढल जाती। तो मैं उनके ये शेर पे ख़त्म करती हूँ कि ये बात अजब सुनाते हो, ये भी उन्होंने उन्हीं खातून के लिए लिखा था। ये बात अजब सुनाते हो, वो जीने से बेआस हुए, एक नाम सुना और गश खाया, एक जिक्र पे आप उदास हुए, वो इल्म में अफलातून हुए, वो शेर में तुलसीदास हुए, वो कॉलेज वॉलेज छोड़ गए, वो BA MA पास हुए। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। जिस सूरत के पीछे भागे हाथ ना आई ख्वाब बनी, या सागर की तहकम, ये दूसरी है, या सागर की तहकम होती, या बिनते महताब बनी, हाँ नज़्मों की खेप से अच्छी खासी एक किताब बनी। तो वो इसको एक्नॉलेज करते हैं कि उनसे ये गलती हुई, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ये जो मैंने धोखा खाया और इसकी वजह से मेरी शायरी में निखार आया, और इसकी वजह से ये इतनी अच्छी शायरी हुई है। तो जब भी आप चांद के बारे में कोई शेर पढ़े इब्न इंशा का, तो देन यू नो व्हाट इट इज। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आपकी बात सुन के तो मेरा जी चाह रहा है मैं भी धोखा खा लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सोफिया। Now it is too late, you know. एक जरूरी बात यह है कि आज का प्रोग्राम तूल पकड़ चुका है। हम लोग 1 बजे तक खत्म कर देते हैं प्रोग्राम। देखिए अभी भी 4 लोग बाकी हैं। अब तो चले अभी इस पर डिस्कशन कुछ नहीं होगा। बात ये कि हमें कोई और बात भी करनी है तो हम पास वक्त नहीं बचेगा। मेरे पास मेरा हार्ड स्टॉप है, मुझे 1 बजे लाजमी खत्म करनी है महफिल। और आज देखिए पहले हमारे जो कुछ असूल है पढ़ाए जाते हैं जो रूही खान साहब ने पढ़ती हैं, 5 मिनट दिए जाते हैं, 5 में 10 मिनट लेने, लेकिन प्लीज 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 जरा इस बात का एहतियात कीजिए, ख्याल कीजिए। ये पहली महफिल नहीं है जिसमें ये हो रहा है, लेकिन लोग 5 मिनट से ज्यादा ले लेते हैं और मेरे ख्याल में ज्यादती हो जाती है। हाँ, टाइमर लगाना होगा थोड़ा सा। वो भी टाइमर भी पसंद नहीं किया जाता है सख्ती से। आपकी खुद सेल्फ प्रोटेक्शन होनी चाहिए इस बात पे कि आपका टाइम ज्यादा हो रहा है। सही। चलिए मैं फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बलीग भाई से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ बात करना चाहते हैं। मौजू है हमारा इब्न इंशा या सादत से मंटो, या दोनों पे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबको काफ़ी अरसे बाद आना हुआ आज। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक उर्दू घर डैलस से मेरी दरख्वास्त है ज़ाती तौर पे कि ये 2 शख्सियात ऐसी हैं इनके ऊपर अलग अलग प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि इन 2 को और इन जैसे लोगों को देखकर ये एहसास होता है कि कुदरत अगर एक तरफ मौलवी हजरात को तख्लीक कर रही है तो दूसरी तरफ ऐसे भी हजरात बाशऊर लोग भी पैदा हो रहे हैं जिनकी आरा से आप मतलब इनकी आरत से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन वो जो आईना दिखाते हैं माशरे को उसमें हमारे लिए बड़ा सामान होता है समझने के लिए। और मैं तो हैरान हुआ कि हाँ मंटो और इब्न इंशा मतलब इस किस्म की शख्सियात को भी डिस्कस कर सकते हैं उर्दू घर में। बहुत ज़बरदस्त। बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है कि सलमान गुफ्तगू कर रहे थे, वो मेरे कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो वो मैं नहीं सुन पाया। खैर इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग ज़रूर देखूंगा।
शेख एजाज साहब ने बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया था। इनकी जो किताब है उर्दू की आखिर की किताब मेरी पसंदीदा तरीन किताबों में से है। उसकी एक दुआ है शुरू में ही, वो मैं पढ़ देता हूँ। वो उसी बात के तसलसल में जो शेख एजाज साहब ने कही थी। अगर इसमें कोई मौलवी हजरात हैं तो मैं पेशगी जान की अमान भी चाहता हूँ और माफी भी चाहता हूँ। मैं हूँ। अल्लाह अकबर। रेहान भाई आपको तो मैं जानता हूँ। दाढ़ी है तो मौलवी हो ना। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिस्मिल्लाह। एक दुआ, आपकी इजाजत, अगर साहिब सदर की इजाजत से। टाइम या का जी बिल्कुल, मैं बस ये इसी 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। या अल्लाह खाने के साथ इंशाअल्लाह। या अल्लाह खाने को रोटी दे, पहनने को कपड़ा दे, रहने को मकान दे, इज्जत और आसूदगी की जिंदगी दे। मियाँ ये भी कोई मांगने की चीजें हैं? कुछ और मांगा कर। बाबा जी आप क्या मांगते हैं? मैं ये चीजें नहीं मांगता। मैं तो कहता हूँ अल्लाह मियाँ मुझे ईमान दे, नेक अमल की तौफीक दे। बाबा जी आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। बाबा जी आप ठीक दुआ मांगते हैं। इंसान सिर्फ वही चीज मांगता है जो उसके पास नहीं होती है। कितना गहरा, बहुत खूब कितना गहरा। बस और कुछ नहीं कहना मुझे। मंटो पे तो जो गुफ्तगू होगी उसमें पहले इजाजत लेनी पड़ेगी कि गुफ्तगू हो भी सकती है या नहीं हो सकती। चलिए अच्छा, अल्लाह हाफिज। सबको सब खुश रहें, दुआओं में याद रखें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अच्छी। वालेकुम अस्सलाम। चलिए फिर अब अरशद बहन आपकी इजाजत से मैं खुर्रम यूसुफजई साहब को दावत खिताब दूंगा। खुर्रम भाई, खुर्रम यूसुफजई। खुर्रम साहब आप अपने एक लम्हे मैं माफी चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर बहुत ताखीर से शामिल हो रहा हूँ, हरचंद के मेरी कुछ मसरूफियत थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इस वजह से तो मैंने तो सच पूछिए वो पिछली मरतबा बिल्कुल आखिर में आया था और थोड़ी सी बस दुआ सलाम तक ही महदूद रहे। तो बस आज मैं सुनने के मूड में हूँ। बस जो भी शुरका हैं मेरे बहुत ही बही खां हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी नवाजिशात जो हैं, उनकी जो गुजारिशात इन दोनों अहम शख्सियतों के बारे में, वो मैं आज सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसनी साहब। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर आपको मौका नहीं है तो फिर अगली दफा के लिए तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह मैं वक्त पर ही आऊंगा, और आज भी मैं ताखीर से आया हूँ, इसकी मैं माफ़रत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपका आना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप फिर और कौन बनाते हैं इसके बाद? अब इसके बाद सिर्फ आखिर मैं ही हूँ, उसके बाद आपका नंबर है। तो इब्ने इंशास के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूंगा। इब्ने इंशा से मेरा तारुफ पहली बार उनके मोहल्ले और उसके पार्क यानी बाग से हुआ। ये 1976 का ज़माना था। मैं चौथी जमात में पढ़ता था और उस ज़माने में मेरे दोस्त ख्वाजा ने मुझे साइकिल चलाना सिखाई। साइकिल मैं किराए पे लेता, 50 पैसे में आधा घंटा या 1 रुपए में 1 घंटा किराया था। मेरी इस्तात 8 आने की थी, लेकिन शौक का आलम यह था कि तकरीबन रोज़ाना ही साइकिल सवारी करता। और दुकान कराची के मोहल्ले अल्लामा इकबाल टाउन से तकरीबन लगी हुई थी। अल्लामा इकबाल टाउन में एक पार्क था जिसके अतराफ में मैं मस्त होकर साइकिल चलाता और हर थोड़ी देर बाद राहगीरों से वक्त पूछता ताकि मैं वक्त पर साइकिल लौटा दूं और इजाफी किराया ना देना पड़े। अल्लामा इकबाल टाउन के इसी पार्क में एक बार मेरे वालिद ने मुझे इब्ने इंशा के बारे में बताया। ये तो याद नहीं रहा कि क्या गायबाना तारुफ कराया था, मगर इतना जरूर जहन पर नक्श हो गया कि इसी पार्क के पास इब्ने इंशा का घर है और इब्ने इंशा कोई इंतहाई काबिल इंसान है। आज उस पार्क का नाम इब्ने इंशा पार्क है। खुदा जाने उनके मोहल्ले की गलियों में साइकिल चलाते हुए कितनी बार उनके घर के सामने से गुजरा होगा और कितनी बार उनको देखा होगा। जिन लोगों को रोक कर मैंने वक्त पूछता था, शायद उनमें से कोई इब्ने इंशा भी था, लेकिन इस शायद के अंदर मेरी एक खुशगुमानी भी है। इंशा जी उठो अब कूच करो, शायद उनका वो पहला कलाम था जिससे मैं रूशनास हुआ।
لیکن مستفید ہونے کا عمل ان کے مضامین یا اخباری کالم سے ہوا جو شاید میں نے نبی جواد میں پڑھے. اب میں شاید کا استعمال کر رہا ہوں، شاید یہ شاید وہ، کیونکہ اب میں عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں کہ لفظ شاید کا استعمال بڑھ گیا ہے. اس میں کچھ حافظے کی کمزوری کا اعتراف بھی ہے، اور اس لفظ شاید میں کچھ دبی ہوئی خواہشات کی بھی جھلک ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ علمی سطح پر اس در پر کھڑا ہوں، ابھی داخل نہیں ہوا، اس در پر کھڑا ہوں جہاں ہر چیز اور ہر فکر کی حقانیت شاید سے مربوط ہے. خیر، بات انشا جی کی ہو رہی تھی تو صاحب ان کی نثر سے میں پہلے آشنا ہوا اور اس کا دل دادا ہو گیا، اور نثر کے بعد ان کی شاعری پڑھی اور اس کا مداح ہو گیا. جیسے اور لوگوں نے بتایا، اصل میں تو ابن انشا کا قلمی نام تھا، اور اصل نام شیر محمد خان کا تھا، اور جالندھر کی ان کی پیدائش ہے. یہ ایک اور ثبوت ہے کہ اہل پنجاب نے جتنی خدمت اردو کی ہے اتنی اردو کے اہل زبان لوگوں نے نہیں کی. ان کی جو زندگی کے واقعات کئی لوگوں نے بتایا، خاص طور پہ طلعت خان صاحبہ نے بتایا، تو کافی چیزیں کور ہو گئی. دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ لاہور میں جب یہ مقیم تھے تو کچھ عرصے کے لیے ساحل لدھیانوی اور ابن انشا اکٹھے بھی رہے، ایک ہی گھر میں رہے. ان کے سفر نامے ذکر ہوئے، جو جس انداز سے انہوں نے سفر نامے لکھے اس کے اندر جو سلاست اور شگفتگی ہے اس نے مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر کیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ اردو ادب میں جدید اور مزاحیہ سفر نامے کی بنیاد ابن انشا نے ڈالی ہے تو یہ غلط نہ ہوگی. اردو نثر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو شاہکار ہے، جس کا اور بھی لوگوں نے ذکر کیا، وہ اردو کی آخری کتاب ہے. یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تھی جس کا ایک ایک مضمون اور ایک نظم طنز و مزاح سے بھرپور ہے. اس کے بعد کئی لوگوں نے اس طرح کی لکھنے کی کوشش کی مگر وہ ابن انشا کے قریب بھی نہ پہنچ سکے. شاعری میں وہ اس لیے ممتاز و علیحدہ مقام رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں، جیسے اوروں نے بھی ذکر کیا، ہندی الفاظ کا استعمال بکثرت ہے، اور اس میں امیر خسرو کا رنگ جھلکتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیے تو اردو یا ریختہ کی ابتدا ہندوستانی اور فارسی کی آمیزش سے ہوا تھا یا ہوئی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج ہمارے شعراء کرام عربی اور خاص طور پر فارسی کے اثر میں رہے. غالب، اقبال، فیض، جوش، کسی کو بھی اٹھا لیں، اس کے کلام اپنے کلام کو معرب اور مفرس بناتے ہیں. اس میں ایک شان ہے، خاص طور پہ فارسی میں، جس کے ہماری شاعری اصناف اور مضامین سخن جو کہ میراث میں ہمیں ملی ہے، وہ اس کے اندر ایک فارسی انداز کے اندر ایک تمکنت، ایک شان ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زبان کی دوسری میراث ہندی بھی ہے. میں بھول جانے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک صرف و نحو کا تعلق ہے، جہاں تک وربز یا افعال کا تعلق ہے، اس میں تو ہم ہندی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اسم ہے یا ناؤنز ہیں، اس کے لیے ہم ہندی کے بجائے عربی اور فارسی کو ترجیح دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ابن انشا کی آواز مختلف نظر آتی ہے. انہوں نے، جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا، ہندی الفاظ کو بہت خوبصورتی سے برتا ہے، گیت اور دوہے کو گلے لگایا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ رجت پسندی ہے کہ آپ ایک پرانے طرز کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن اس رجعتی پرتوں پر ان کے کلام ایک تازگی کا عنصر پیدا کر دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے عہد کے تمام شعراء سے مختلف نظر آتے ہیں. اور اگر میں ذاتی طور پر میں یہ بھی دیکھتا ہوں، مجھے ان کی شاعری کے اندر سے مٹی کی خوشبو آتی ہے. جس طرح بارش کا پانی جب مٹی پہ پڑتا ہے اور اس کی جو مہک ہوتی ہے، مجھے ابن انشا کی شاعری کے اندر وہ مہک نظر آتی ہے، کیونکہ ان کی شاعری عوامی ہے. ان کے الفاظ جو ہیں وہ گاؤں میں، دیہاتوں میں اور ہمارے ان افراد کی طرف، ان افراد کی بولی میں شامل ہیں جسے ہم عموماً اردو ادب سے منہا کر دیتے ہیں.
4 کے टोले का जिक्र किया। मेरे पास जो 4 का टोला जो मुझे याद था, सलमान भाई, वो अशफाक अहमद, कुदरतुल्लाह शहाब, इब्ने इंशा और मुमताज़ मुफ्ती का था। ये 4 का टोला पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर था। अपनी तस्दीक कर दीजिए, हो सकता है मुझसे गलत हो गई हो, लेकिन ये कुछ बातें थी इब्ने इंशा के हवाले से जो मैं करना चाह रहा था। तो अब आगे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आखिर में सदर महफिल मोहतरमा इशरत अमजद साहिबा। जी शुक्रिया। मैंने भी बहुत छोटा सा एक मजमून सादत हसन मिंटो पर लिखा है, वो कि आप लोगों ने इतना वजाहत के साथ और इतनी अच्छी अच्छी मालूमात दी है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद महसूस हो रहा है, और समझते हैं मैं कि मेरी खुशकिस्मती है कि इतनी सारी चीज़ें मालूमात और आ गई हमारे पास, मगर बहुत छोटा सा है, मगर लिखने की कोशिश की है और इसको दर पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादत हसन मिंटो एक हसास शख्स जिसने अपने जज्बात और एहसासात को लफ्ज़ों के समुंदर में डुबोकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। शाहकार वक्त के मोहताज नहीं होते। मिंटो ने इस बात को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही साबित करते हुए महज 43 बरस की जिंदगी में उर्दू अदब को बेहद खुशहाल किया। मिंटो के 19 साल के अदबी सफ़र से 230 कहानियाँ, 67 रेडियो ड्रामे और 70 मज़ामीन मिले। सादा नज़र आने वाले इस इंसान में दुनिया का तूफान समाया हुआ था। मिंटो कहते थे, जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता हूँ, जिसे न उर्दू आती है, न फारसी, न अंग्रेज़ी और न फ्रांसीसी। मिंटो के तमाम अफसानों ने शोहरत पाई, मगर कुछ ने तो तमाम हदें ही पार कर दी, जिनमें आतिशपारे, टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त और धुआं नुमाया है। पाकिस्तान आने के बाद मिंटो के 14 मजमूए शाये हुए, जिसमें 161 अफसाने शामिल थे। मिंटो के मज़ामीन, खाके और ड्रामों ने भी खासी कामयाबी समेटी। मिंटो की कहानियाँ और इन कहानियों की सच्चाई 50 साल से हमें आईना दिखाती आई हैं, और मिंटो अपने पढ़ने वालों के दिलों में हमेशा और आज भी जिंदा है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत उम्दा। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत 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 खूब। जज़ाकल्लाह। तो इशरत बहन, अगर आप इजाज़त तो प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर दूसरी बात करें। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है। प्रोग्राम ख़त्म हुआ और आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ा वो बहुत ही अच्छा पढ़ा, और बहुत ही खुशी है कि हमारे इस महफिल में इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं, और सब लोगों से, आप लोगों से मुलाकात इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। अब आप लोग अपना ये इख्तिताम हो गया, अब आप लोग अपना बात कर सकते हैं।